Hi viewers, welcome to channel Madrasi. Let's make life easier together by cooking, eating, crafting, exploring and learning things. So don't forget to subscribe with us for regular updates. We are going to see how to prepare sesame rice, and this sesame rice is served as a sadam in temples. Ingredients are 2 cups of steamed rice. I am using 9 numbers of red chilies. Since my red chilies are small, I am using 9 numbers. 1 teaspoon of coriander seeds, 1 teaspoon cumin seed, 1 teaspoon black pepper, 1 tablespoon gram, 2 tablespoon white lentils, a handful of peanuts, salt, 3 tablespoon of black sesame seeds. You have to use only black sesame seeds for this recipe. Avoid using white sesame. 1 by 4 teaspoon of asafoetida powder, 1 teaspoon of mustard and split white lentil, turmeric powder, curry leaves, 1 tablespoon of sesame oil. You have to use only sesame oil for this recipe. Dry roast all these ingredients. Roast until white lentils start turning golden brown in color. White lentils have start turning golden brown in color. Now let's remove it from fire and transfer it to a plate. Dry roast sesame seeds. Make sure to roast sesame seeds only in low flame. You have to remove it from fire once it starts crackling, otherwise it would get burnt and the rice would taste bitter. It has started crackling. Now let's remove it from fire and transfer it to a plate. Grind roasted ingredients to a coarse powder once it reaches room temperature. Heat a vessel, pour oil. Oil is hot. Now let's add mustard, split white lentils, peanuts, curry leaves. Cook for a minute or until the peanut gets roasted well. Add the ground sesame powder. Cook in low flame for a minute. Add turmeric powder, asafoetida powder. Mix it well with the spice powder. Now add steamed rice to it. Add salt at this stage. I have added salt while I am steaming the rice, so I am not using salt at this stage. Mix it well. Gently fluff the rice in medium flame. Turmeric powder is optional here. If you want, you can add turmeric powder. Otherwise, you could skip it off. Sesame rice is ready to serve. இன்னைக்கு நம்ம எள்ளு சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். 2 கப் சாதம் நான் வடிச்சு வச்சிருக்கேன். சாதம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா உதிரியா அந்த மாதிரி வடிச்சு வச்சுக்கணும். 9 வத்தல் எடுத்துருக்கேன். வத்தல் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் மல்லி விதை, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு, தேவையான அளவு உப்பு, கைப்பிடி அளவு நிலக்கடலை, 3 டேபிள் ஸ்பூன் கருப்பு எள்ளு. கருப்பு எள்ளு தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். வெள்ளை எள்ளு வந்து சேர்த்துக்காதீங்க, அது நல்லா இருக்காது இந்த ரெசிபிக்கு. கருப்பு எள்ளு தான் நல்லது. அது போக கருப்பு எள்ளுல தான் அயன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அதனால கருப்பு எள்ளை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய். நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் வந்து இந்த சாதம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். உளுந்து நல்லா செவக்கிற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும். உளுந்து செவக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ இதை நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கி ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். எள்ளு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். எள்ளு பார்த்தீங்கன்னா மிதமான தீயில வச்சு தான் வறுக்கணும். லைட்டாக வந்து வெடிக்கிற சத்தம் கேட்ட உடனே எடுத்துடணும். இல்லைன்னா ரொம்ப வறுத்துருச்சு அப்படின்னா சாதம் வந்து கசப்பாயிரும். வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ இதை அடுப்புலேருந்து இறக்கி ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். வச்சுருந்த பொருள் எல்லாம் சூடு ஆறுனதும் அதை வந்து கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம்.
ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி அது கூட கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, நிலக்கடலை, கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அப்போ தான் நிலக்கடலை வந்து ரோஸ்ட் ஆகும். அரைச்சி வச்சுருக்கிற எள்ளு பொடியை சேர்த்துக்கலாம். மிதமான தீயில ஒரு நிமிஷம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதை மஞ்சத்தூளும் காயத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். பொடியோட சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் சாதம் வடிக்கும் போதே உப்பு சேர்த்துட்டேன் சாதத்தில். அதுலனா நான் உப்பு சேர்க்கல. நீங்கள் ஒருவேளை வடிக்கும் போது உப்பு சேர்த்துக்கல அப்படின்னா இப்போ சேர்த்துக்கோங்க. வடித்த சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம். மிதமான தீயில வச்சு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் வந்து வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், வேண்டானா விட்டுறலாம். எள்ளு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்கும். Do like and subscribe to this for more videos.